मेघा मैम, मधुमती मैम, कविता मैम, निर्मला मैम, ताड़ीकोटी सर, लीला मैम, सुजाता मैम, पद्मा मैम, आसमा मैम, लक्ष्मी मैम, सुचित्रा मैम, वाणी मैम, नागरत्ना मैम, प्रियंका मैम, विजयलक्ष्मी मैम. Warm evening to everyone. Today we have Basavarati English Medium School, Glowing Stars. ಪಾಲಕರು ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಸೈಲೆನ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಸೈಲೆನ್ಸ್. I, Mansi Deshpande, take this pleasure to be your hostess for today. Education is not a filling of a pipe, but the lightning of fire. As the motto of our school says, light to enlighten. All the faculty, the nightingales of Basavarati English Medium School, to present the prayer song. ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ನಂಬಿದವರ ಪಾಲಿನ ಕಲ್ಪತರು ನೀನೆ ಗಜಮುಖನೇ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ನಂಬಿದವರ ಪಾಲಿನ ಕಲ್ಪತರು ನೀನೆ ಭಾದ್ರಪದ ಶುಕ್ಲದ ಚೌತಿಯಂದು ನೀ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ದಯ ಮಾಡಿ ಹರಸು ಎಂದು ಭಾದ್ರಪದ ಶುಕ್ಲದ ಚೌತಿಯಂದು ನೀ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ದಯ ಮಾಡಿ ಹರಸು ಎಂದು ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನದಿ ತಲೆ ಬಾಗಿ ಕೈಯ ಮುಗಿವೆ ಬೇಡುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನೀ ದಯ ಸಿಂಧು ಗಜಮುಖನೇ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ನಂಬಿದವರ ಪಾಲಿನ ಕಲ್ಪತರು ನೀನೆ ಈಳೇಳು ಲೋಕದಾಣು ಅಣುವಿನ ಇಹ ಪರದ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ನೀ ಕಾರಣ ಈಳೇಳು ಲೋಕದಾಣು ಅಣುವಿನ ಇಹ ಪರದ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ನೀ ಕಾರಣ ನಿನ್ನೊಲುಮೆ ನೋಟದ ಒಂದು ಹೊನ್ನ ಕಿರಣ ನೀಡಿದರೆ ಸಾಕಯ್ಯ ಜನ್ಮ ಪಾವನ ಗಜಮುಖನೇ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ನಂಬಿದವರ ಪಾಲಿನ ಕಲ್ಪತರು ನೀನೆ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಶಿವನ ಪ್ರೇಮ ಪುತ್ರನೇ ಪಾಲಿಸುವ ಪರದೈವ ಬೇರೆ ಕಾಣೆ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಶಿವನ ಪ್ರೇಮ ಪುತ್ರನೇ ಪಾಲಿಸುವ ಪರದೈವ ಬೇರೆ ಕಾಣೆ ಪಾಪದ ಪಂಕದಲ್ಲಿ ಪದುಮೊಯನಿಸುವೆನ್ನ ಪಾದ ಸೇವೆ ಒಂದೇ ಧರ್ಮ ಸಾಧನ ಗಜಮುಖನೇ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ನಂಬಿದವರ ಪಾಲಿನ ಕಲ್ಪತರು ನೀನೆ ನಂಬಿದವರ ಪಾಲಿನ ಕಲ್ಪತರು ನೀನೆ ನಂಬಿದವರ ಪಾಲಿನ ಕಲ್ಪತರು ನೀನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, children. Education is key to success. Success is key to achievement. Achievement is key to the hope. Hope is the key to happiness. And happiness is the key to harmony. For an institute to reach at its highest peak, students and its teachers of the institute play an important role.
A teacher is the person with whom a child spends their maximum time of a day. To build a good career of a child, teachers play an important role along with their parents. Here we have a team of dedicated, passionate teachers putting all their efforts to make the children reach excellence in their life, leading to build a good society and an upgraded country. I take this opportunity to welcome all the teachers and introduce each pillar of our institute to the audience gathered here. In a family, the head of the family is the person who makes sure that all the members of the family are happily engaged in the work assigned for them. So here we have head of our teachers family, Srimati Megha Anchalkar ma'am, principal of Basavareddy English Medium School. Lady with a broad smile on her face, soft in talk, patient, and always there to listen to all and get the best out of everyone by motivating each teacher. I welcome you, ma'am. Next, Madhumati Kamdolli, class teacher of 4th A. Strict, particular about the rules and regulations, friendly with the students, and a good communicator with all the parents. I welcome you to the function, ma'am. Srimati Nirmala Chalannavar, class teacher of UKG A section. Very dedicated. Make sure that children follow her English pronunciation carefully and speak out loud. Engage different variety of activities in her class for the children for better understanding the subject. I welcome you, ma'am. Srimati Kavita Nayak, class teacher of 5th standard. Very particular about the work, strict, good listener, and anticipate accordingly. Having complete command on her Kannada language, takes the challenge and gives the best to accomplish that. I welcome you, ma'am. Srimati Sujata Matt, class teacher of 8th standard. Dedicated, very strict, at the same time, friendly, very caring, understanding each student's problem and help them out to get them solved. I welcome you, ma'am. Srimati Neela Imdi, class teacher of 7th standard. Very creative, perform different activities so as to make students understand the subject very easily, motivates them, and conduct different experiments. I welcome you, ma'am. Srimati Suchitra Devrubballi, class teacher of 1st standard. Very dedicated, hardworking, focusing on the development of good maths in the children. I welcome you, ma'am. Srimati Padmavati HR, class teacher of 2nd A. Very dedicated, punctual, little strict, but when it comes to work and activities, complete involvement with the kids and trying to get new activities from the students. I welcome you, ma'am. Srimati Zarina Nada, class teacher of 1st B. Encouraging the kids, always caring, enjoying the teaching with the children all day. I welcome you, ma'am. Srimati Asma Hudek,
Padmani, class teacher of 3rd A. Kind-hearted, generous, caring, and enjoys each moment with the children, and also known as the dance teacher in our school. I welcome you, ma'am. ಮಾಡಿದ ನಾಯಕರೇ ನಿಮಗಿದ ಗೌರವ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಾದದ ಸುಳೆಯನ್ನು ಹರಿಸಿರುವ ನಾಯಕರೇ ಇದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಧೈರ್ಯ ಶೌರ್ಯವ ಮೆರೆದಿರುವ Srimati Nagratna Rao, class teacher of LKG section. Madam is a person with lot of patience and very kind, making sure that each child is learning to accept the things around them very easily. I welcome you, ma'am. ಕೀರ್ತನೆ ವಚನವ ಬೋಧಿಸಿದ ಯೋಗಿವರೇ ಕ್ರೀಡಾ ಲೋಕದ Srimati Vani Mutkar, class teacher of 4th B. Caring, compassionate, strict in some particular things with the students, but always smiling face. I welcome you, ma'am. ರಾಜಣ್ಣನಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ 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 Srimati Mamta Patil, class teacher of 3rd B, very polite in nature, hardworking, always with smiling face. I welcome you, ma'am. Srimati Priyanka, class teacher of UKG B section, always very keen to learn new things, having the passion to upgrade herself so as to get the best out of her work. I welcome you, ma'am. Srimati Kumari Vijayalakshmi Hugar, class teacher of 2nd B. Ma'am is having very friendly nature, very cooperative, understanding, hardworking. I welcome you, ma'am. ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮ ಬಾರಿಸಿದ ಕವಿಗಳೇ ನಿಮಗಿದ Shri ಚಪ್ಪಾಳೆ M.M. Talikoti sir, class teacher of 10th standard. Very favorite of all high school students, patient, good listener, when it comes to work, very serious person with all dedication, a good mentor and a humble person. I welcome you, sir. ಚಪ್ಪಾಳೆ 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 ಕಣ್ಣನು ನೀಡುವ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ನಮ್ಮಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ Srimati Madhu Shinde, class teacher of 6A. Very energetic, friendly to the student, encouraging the students for curricular activities. I welcome you, ma'am. ನಾಯಕರೇ ಇದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಧೈರ್ಯ ಶೌರ್ಯವ ಮೆರೆದಿರುವ ವೀರ ವನಿತೆಯರ ಚಪ್ಪಾಳೆ 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 We have our office staff, Neela ma'am, ಚಪ್ಪಾಳೆ 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 ಕೀರ್ತನೆ ವಚನವ ಬೋಧಿಸಿದ ಯೋಗಿವರೇ ನೀಲಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕ್ರೀಡಾ ಲೋಕದ ಸಾಧಕರೇ ನಿಮಗಿದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ I request all the office bearers to please come forward. ನಿಮಗಭಿಮಾನದ ನೀಲಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಾಡಿಗೆ ಅಮೃತ ಮ್ಯಾಮ್. ಆಗಿರುವ ರಾಜಣ್ಣನಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ 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 Suvarna ma'am. ಚಪ್ಪಾಳೆ 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 Kind teacher, working as a math teacher, but even skilled in technical like computer, internet, the one who started first online class in the pandemic period. Welcome you, ma'am. ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಭಾರತ ರತ್ನಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮ ಬಾರಿಸಿದ ಕವಿಗಳೇ ನಿಮಗಿದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ದೇಶವ ಕಾಯುವ ಯೋಧರಿಗೆ ನಮ್ಮೆದೆಯಾಳದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅನ್ನವ ನೀಡುತ್ತ ಸಲಹಿರುವ ನೇಗಿಲ ಯೋಗಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ Now I request my colleague Srimati Kavita Naik ma'am to give introductory speech. ಚಪ್ಪಾಳೆ 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 ಕಣ್ಣನು ನಿಜ ಗೌರವ ಸುಭಾ ಸಂಜೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಾದದ ಸುಳೆಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಹರಿಸಿರುವ ಸಂತೋಷದ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್
ಈ ಥರ ಅವಕಾಶ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ವನಿತೆಯರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಆದರೆ ನಾವೇ ಮೊದಲು ಬಸವರೆಡ್ಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಬಸವರೆಡ್ಡಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಸವರೆಡ್ಡಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಪಾರಿತೋಷಕ ವಿತರಣೆಯ ಸಮಾರಂಭ ಈ ದಿನ. ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾತುರಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸುದಿನವೂ ಸಹಿತ ಹೌದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯಿದೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಿನ್ನಡೆ ತುಂಬಾ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬಸವರೆಡ್ಡಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಸಮಯವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆನ್ಲೈನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹಾಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿದ್ರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿದರು, ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಆನ್ಲೈನನ್ನು ಪಯಣ. ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಿನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಸಹಿತ ಕಂಡ್ವಿ. ಆ ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ನೆನಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ, ಖಲೀಲ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಭಾರತವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಆಸ್ತಿ ಈ ಮಕ್ಕಳು, ಭಾರತವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಆಸ್ತಿ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಖಲೀಲ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಯಾರಿಗ್ರಿ ಸಂತೋಷ ಆಗಲ್ಲ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷ, ಖುಷಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಹೋದಾಗೆ ಇವ್ರು ನಮಗೆ ದುಃಖ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೇನೋ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ನಮಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಪಾಲಕರೇ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಕಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇವದೂತರನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರನ್ನ? ದೇವದೂತರನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಡೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಫಸ್ಟು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ, ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ, ದೇವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತೇವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಕಲಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಹಾಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಅರ್ಧ ವರ್ಷ ಆನ್ಲೈನ್, ಅರ್ಧ ವರ್ಷ ಆಫ್ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಬಸವರೆಡ್ಡಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಾಗಲಿ ಹಿಂದಿರಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ತರಗತಿವಾರು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಸಹಿತ ನಡೆಸಿದ್ವಿ. ಅದು ಸಹಿತ ತುಂಬ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಸವರೆಡ್ಡಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಮಗುವಿನ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊರೋನಾ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆದರೆ ನಾವು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೇಲಿದ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿದ್ವೋ ಅಥವಾ ಆ ಸಮಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಳೀತಿದ್ವೋ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬಸವರೆಡ್ಡಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಶಂಕರ್ ವಿ ಬಸವರೆಡ್ಡಿಯವರು ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಎಸ್ ಬಸವರೆಡ್ಡಿಯವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿದರು, ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿದರು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿದರು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ನೆನಪಿರಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡೋರು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಪುಷಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದವರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು. ಆದರೆ ಈ ಧಾವಂತದ ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ಸಹಿತ
ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಅಂತಃಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಜಾಗೃತರಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರ ಒಂದು ಮಾತು ನನಗೆ ನೆನಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಹುಳು ಹುಟ್ಟಿ ಸಾಯುತ್ತಿರೆ, ನೆಲ ಸವಿದು ಕರಗುತ್ತಿರೆ, ಕಡಲೊಳ್ ಎತ್ತಳೊಳ್ ಹೊಸ ದೀಪವೇಳುವುದು, ಕಳೆಯಿತೊಂದು ಆದರೆ ಬೆಳೆಯಿತು ಮತ್ತೊಂದು, ಅಳಿವಿಲ್ಲ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ನಮಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಉಂಟಾದಾಗಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರ ಈ ಮಾತನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮ್ಯಾಮ್, I also welcome Chenam aunty. Please, ಮುಂದ್ಬನ್ನಿ. They are the menial staff. ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡಿ ವರ್ಕರರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆಯಾಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹರಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಮರ್ಪಣೆ. ರೇಷ್ಮಾ ಆಂಟಿ, ಕಾಂಚನ ಆಂಟಿ, ಶಿವಮ್ ಆಂಟಿ, ಕಿರಣ, ಅರುಣಣ್ಣ, ಬಸವಣ್ಣ, ಮಂಜುಣ್ಣ, ಬಸು ಸರ್, ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಅಣ್ಣ, ಪ್ಲೀಸ್ ಬರ್ರಿ. Thank you, ma'am. Now we have a 4th standard student, Masira Attar, who wants to express her thoughts to everyone about her teachers, about her school. Please. Hello, good evening to everyone. Respected Principal Sir, our Principal Madam, teachers and dear friends. As we know that today we are gathered here to celebrate Annual Day. After 2 years we are celebrating Annual Day because of the coronavirus. In these 2 years not only we are, whole world is closed.
Schools, shops, malls, markets are totally closed. After our parents, teachers played an important role of shaping our mind and shaping our life. Teachers are like our superhero. They gives us lots of knowledge. Teachers worked very hard during COVID time and taking online classes. First, we are not adjust with this, but our teachers worked very hard and managed us to feel like a real classroom. Slowly, we also adjust with this. I really thanks to our principal madam and sir who is always taking care of us and always thinking of our bright future. Once again, I will thanks to our teachers, parents and our principal sir and madam. Thank you. I would like to request our senior teacher, Madhumati Kamandoli ma'am, to inaugurate today's function by pouring water to the plant. Please, ma'am. Teachers, I request Madhumati ma'am to speak few words. Please, ma'am. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ. ಸದಾ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿರುವ ಬಸವರೆಡ್ಡಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಶಂಕರ್ ಬಸವರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಅವರೇ, ಹಿರಿಯರು, ಅನುಭವಿಗಳು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಆದಂತಹ ವೈ.ಐ. ಗಡಣ್ಣವರ್ ಗುರುಗಳೇ, ಸದಾ ನಗುಮುಖದೊಂದಿಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಚಿಲುಮೆಯಂತಿರುವ ಬಸವರೆಡ್ಡಿ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಸದಾ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಬಸವರೆಡ್ಡಿ ITI ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಮಡಿವಾಳರ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮಗುವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ನಮ್ಮ ಬಸವರೆಡ್ಡಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇಘಾ ಅಂಚಲ್ಕರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಬಳಗ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸದಾ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಬಯಸುವ ಹಿತೈಷಿಗಳಾದ ಪಾಲಕ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ಹಾಗೂ ನಗುಮುಖದ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಇಂದು ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಲು ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಈಗ ತಾನೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪುಟ್ಟ ಸಸಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಉಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಸಿರೇ ಉಸಿರು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ತೋರಣವನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡಿದೆವು. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಶಂಕರ ಬಸವರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಬಸವರೆಡ್ಡಿ ದಂಪತಿಗಳು 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಭದ್ರವಾದ ಕನಸಿನ ಇಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ಉಸುಕು, ಸಿಮೆಂಟು, ಜಲ್ಲಿಗಳು, ನೀರು ಇವುಗಳ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹದ ಮಾಡಿ ಇಂದು ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನುರಿತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಏಕೈಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಸವರೆಡ್ಡಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅವರ ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮ, ಓದು, ಚಿಂತನೆ, ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ತಾವು ಬೆಳೆದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಬಸವರೆಡ್ಡಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ
ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಒಂದೊಂದೇ ಸಾಧನೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನು ಹತ್ತಿರುವುದು ಇಂದಿನ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಬಸವರೆಡ್ಡಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಹೊಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಸನು ಮಾಡಿ ನೀರು ವಿವಿಧ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದೊಂದು ಗಿಡದಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಹೂ ಬಿಡುವಂತೆ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತಾಯಿಯೇ ಮೊದಲ ಗುರು ಎನ್ನುವಂತೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಮೌಲ್ಯಗಳು, ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಗೌರವ, ಕಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಸಹಕಾರ, ಸಹಬಾಳ್ವೆ, ಶಿಸ್ತು, ಸಮಯ ಪಾಲನೆ, ಸಹಕಾರ, ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಣಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿರಬಹುದು, ಘಟನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಮಗು ವಾಸ್ತವ ಜೀವನದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಿನ್ನತೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರನ್ನು ಓದು ಇರಬಹುದು, ನೃತ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ನಾಟಕ, ಅಭಿನಯ, ಕ್ರೀಡೆ, ಕಲೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರನ್ನು ಅಣಿಗೊಳಿಸಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಉಜ್ವಲವಾದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸುಭದ್ರ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೊಣೆ. ಮಕ್ಕಳ ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿಕಾಸಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸುವುದು ತುಂಬ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವೇನಲ್ಲ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮೌಲ್ಯಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಸವರೆಡ್ಡಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಆದರ್ಶದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಆದರ್ಶ ಆಗತ್ತೆ. ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮೌಲ್ಯಗಳಿವೆ, ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಳಗ ಇದೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ಇದೆ. ಆ ಸಾವಿರಾರು ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಬ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಬಸವರೆಡ್ಡಿ ದಂಪತಿಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಗುರುತರವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಭಾಗಿದಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಳಗದ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಸವರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಮತ್ತು ಶಶಿಕಲಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ತುಂಬ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕೊಡಬಲ್ಲೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕನ್ನಡ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಅದು ಬಾನೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಗಿಲನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಉಜ್ವಲತೆಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎತ್ತರವನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಕನಸು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಸವರೆಡ್ಡಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕನಸು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Now I would like to request Srimati Neela Immadi ma'am to speak few words. जो बनाए हम इंसान, जो दही सही गलत की पहचान, देश के उन निर्माताओं को मेरा शत शत प्रणाम. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಾಲಕರಿಗೆ, ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಹವೃಂದಕ್ಕೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾವು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಇಂದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಈ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇವೆ ಸಾಧ್ಯವಾ ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಆಗುತ್ತಾ ಎನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವುದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಭ್ರಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಬದುಕು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸವಾಲನ್ನು ಕೊಡ್ತು, ಅದೇ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್. 2+2 2+2 4 ಅಲ್ಲ, ಅದು 2+2 0 ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು, 100 ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತು. ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಬಸವರೆಡ್ಡಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಶಂಕರ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಶಶಿಕಲಾ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಬಹಳ ಏನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ 1-2 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಸರಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಒಂದು ಮೆಟ್ಟಿಲಿನಂತೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಲಿಫ್ಟ್ನಂತೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಕೈ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಕೈ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಸರಿಂದ ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಡಮಿಂದ ಕಲ್ತಿರೋದೇನೆಂದರೆ ಗೆಲ್ಲುವುದು ತಡವಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಗೆದ್ದರೆ ಎದುರಾಳಿ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾ ಮೇಡಮಿಂದ ಕಲ್ತಿರೋದು. ನನ್ನ ಸಹಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದಿಂದ ಕಲಿತಿರೋದೇನೆಂದರೆ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜ, ಆ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ 3 ಬಿಂದುಗಳಿರ್ತದೆ. ಆ ತ್ರಿಭುಜನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಈ ರೀತಿ, ಆ 3 ಬಿಂದುಗಳು ಕೂಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ತ್ರಿಭುಜ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಅಂದರೆ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡುವುದು. ಆ 3 ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಶಾಲೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಪಾಲಕರು ಕೂಡ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ಬಿಂದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಬಟ್ ಶಾಲೆ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ, ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತರು ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲಕರ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇರ್ತದೆ. ಆ 3 ಬಿಂದುಗಳು ಕೂಡ ಏಕಗ್ರಾತವಾಗಿ ಸೇರಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ತ್ರಿಭುಜ ರಚಿಸಬಹುದು ನಾನು. ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಪಾಲಕರಿಂದ ಕಲಿತಿರೋದು. ಒಂದು ಫೋನ್ ತೊಗೊಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅದರದ್ದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಡೇಟನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನೀವ್ಯಾರೂ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಾಲಕರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಗೊಪ್ಪಿಸ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ಸಿಗೆ ಬರೋಣ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, 2+2 4 ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ 0 ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ತಿಳಿಸ್ತು. ಈಗ ನಾನು ಸೈನ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಒಂದು ರಾಕೆಟ್ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿ ಆ ಕಕ್ಷೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ 7.9 km/s ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ತಿನ ಭೂಮಿಯ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಅದು ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ದೇ ಪಾಸ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವಿದೌಟ್ ಗೂಗಲ್, ಐ ನೀಡ್ ಗೂಗಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್. ನಾ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗಾಗಿ. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ದೇ ಪಾಸ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವಿದೌಟ್ ಗೂಗಲ್, ಐ ನೀಡ್ ಗೂಗಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗಾಗಿ. ನಾನು ಒಂದು ದಂಗಲನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಊಟ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದಂಗಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಆ ಮಗುನೇ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುನೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಏನನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳೋದೇನು? ಐ ಕಾಂಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಟ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ವೇಕ್ ಅಪ್. ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳೋದೇನ್ರಿ? ನಾವಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಎಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಟೀಚರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳೋದು, ಟೀಚರ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನನಗೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಆ್ಯಟ್ ನೈಟ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಸ್ಲೀಪ್, ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ವೇಕಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಬಸವರೆಡ್ಡಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾನು ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. You, ma'am. I call upon Shri M.M. Talikoti sir to address the entire gathering. Please, sir. I expect the same thing from you. Yes. Kids, how are you, all of you? Yes.
For 5 minutes, I want a pin drop silence. Keep a finger on your mouth. Yes. Very good. Very nice. Respected dignitaries on the dais and off the dais. I'm really feeling very proud and felt blessed today to address you all. And this day, it is a really auspicious day for me to speak few words on this annual day occasion. And I know you all are eagerly waiting for the prize distribution, and all the parents are eagerly waiting to collect your kids' prizes and all. But I will not take much of your time, and I will speak for only 5 minutes. Before I could start my speech, I will start with one small story. ಮಕ್ಕಳೇ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳೋ ಬೇಡೋ? ನೀವೆಲ್ಲ ಶಾಂತ ಕುಂತ್ರೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಕೂಡ್ತೀರಾ ಶಾಂತವಾಗಿ? ಈ ಒಂದು ಕತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಆಯಿತು, ಪಾಲಕರಿಗೂ ಆಯಿತು. ಒಂದು ನೀತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕತೆ. ಒಬ್ಬ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕನ ಕತೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಒಬ್ಬ 9 ಅಥವಾ 10 ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ 9 ಅಥವಾ 10 ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕ, ಅವನು 9 ವರ್ಷದವನಿದ್ದಾಗ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಂಗಿ ಸುಮಾರು 6 ವರ್ಷದವಳು. ಆಗ ತಾಯಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೇಗೋ ಮನೆಯ ಸಂಸಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಿಮ್ ಚೌಮನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಬಾಲಕ, ಅವನಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ದುಃಖ ಅನ್ನಿಸ್ತಿರ್ತಾ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ. ಅದು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಗಾದರೂ ತಾಯಿಯನ್ನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗಾದರೂ ನಾನು ತಾಯಿಯನ್ನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಮನೆತನ ನಡೆಸೋದರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವಿಚಾರ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ದಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ತಾಯಿ ದುಡಿದು ಬಂದು 2 ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಚಾರ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಎಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅವರಿಗೆ 2ನೇ ಹೊತ್ತಿನ ಊಟನೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಆ ಬಾಲಕ ಮನೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಮನೆಗೆ ಮರಳ್ತಿರುವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ನೀರು ಕುಡಿದು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ನಾನು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನೀವಿಬ್ಬರು ಊಟ ಮಾಡಿ. ತಾಯಿ ಕರಳು ನೋಡ್ರಿ, ಗೊತ್ತಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ನ ಊಟ ಆಗಿದೆ, ನೀವಿಬ್ಬರು ಊಟ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿಸಿರ್ತಾಳೆ. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಬಾಲಕ ಭಾಳ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ತನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗರು ಹೋಗಿ ಪೇಪರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ ಅವತ್ತು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಪೇಪರನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಛಲದೊಂದಿಗೆ ಅವನು ಕೂಡ ಪೇಪರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೋಗಿ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಪೇಪರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 10 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪೇಪರನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಬಂದಂಥ ಕಮಿಷನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು 10 ದಿನ ನಡೀತದೆ. ಆವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ನಾನು ಕೇವಲ 10 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದ್ರ ಬರುವಂಥ ಕಮಿಷನ್ ಏನೂ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಾನು 10 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆ ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅವನಿಗೂ ಏನಂತೇಳಿ, ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಪಡಿತಿರುವಾಗ ನನಗೆ ಚಿಲ್ಲರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಮರಳಿ ಕೊಡುವಂಥ ಚಿಲ್ಲರ್ ಅಥವಾ ಆ ದುಡ್ಡಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ನನಗೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಹೋಗುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಜೇಬು ತುಂಬ ಹಣವನ್ನು, ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೋಗಿ ಅವತ್ತು ಆ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ, ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ, ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತಿಕೊಂಡು ಚೇಂಜನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬೇಗ ಆದಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗಿನಿಂದ ಅವನು 25ರಿಂದ 30 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪೇಪರನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾನೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು 10 ದಿನ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ, 25-30 ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಂದ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ನಾನು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು, ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಂದ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಪಾಲಕರಿಗೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಕತೆ ಇದು. ಮತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೇಳ್ರಿ, ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ. ಅವಾಗ ಅವನು ಅಂತಾನೆ, 25-30 ಇದನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೌದು, ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮೇನ್ ಪೇಪರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೋಗಿ ಏನಂತಾನೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನಗೆ 100 ಪೇಪರ್ ಕೊಡು.
ಆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೋಗೋ 25-30 ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಮಿಷನ್ ತಗೋ, ಯಾಕೆ 100 ಪೇಪರ್ ನಿನಗೆ ಬೇಕು? ಅವಾಗ ಅವನಂತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ 100 ಪೇಪರ್ ಕೊಡು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಂತೇಳಿ ನೋಡು ಮತ್ತು ನಾನು ಹೊಳ್ಳಿ ತಿರ್ಗ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಉಳಿದಂಥ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ತಿರ್ಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅವಾಗ ಅವನಂತ ಆಯ್ತು ಕೊಡು ನನಗೆ ಅಂತಿಕೊಂಡು 100 ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ 100 ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಸೈಕಲನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಸೈಕಲನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಆ ಬಾಡಿಗೆ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪೇಪರನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬೆಲ್ ಹೊಡೆದು ಅಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಅಂತಾನೆ, ಮುಂದಿನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ಮನೆಯವರು ಕೂಗಿ ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ಳೋ ಅನ್ನೋವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೇನೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ದುಡ್ಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತಿಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೈಕಲ್ ಪೆಡಲ್ ಮಾಡಿ 100 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪೇಪರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಆರಾಮ್ ಟೈಮ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಪೇಪರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಡೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಆಯಿತು ಅಂತಿಕೊಂಡು 100 ಮನೆಗೆ ಪೇಪರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೊಳ್ಳಿ ತಿರುಗ ಬಂದು ಅವರ ಹತ್ರ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ನಡೆಸಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿ ಎನ್ನುತ್ತದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಉಳಿದಂಥ ಪೇಪರ್ ಹಾಕುವಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರಿತಾನೆ, ಹುಡುಗರನ್ನ ಕರಿತಾನೆ. ಬರೋ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂಡೋಣ. ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡ್ರಪ್ಪ ನೀವು ಪೇಪರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋರು, ನಾನು ಪೇಪರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋನು, ನಾವೆಲ್ಲ ಕಚ್ಚಾಡೋದು ಬೇಡ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಏರಿಯಾನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋನು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಆ ಏರಿಯಾಗೆ ಬೇರೆದವ್ರು ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ನಿಮ್ಮದೇ, ನೀವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮದು ಕಮಿಷನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಆಯಿತು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಆಯಿತು, ಈ ಊರಿಂದ ಫುಲ್ ಪೇಪರನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಊರಿನ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಏರಿಯಾನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಆ ಏರಿಯಾನ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಅದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಕಮಿಷನ್ ನಿಮ್ಮದೇ ಅಂತ. ಆಯಿತು, ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ. ಮುಂದುವರಿಸಿ ಒಂದು 10-15 ಮನೆಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಹುಡುಗ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಊರಿನ ಪೇಪರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇಪರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅವನಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲ್ಲ. ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮುದ್ರದ ದಡದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಊರು. ಆವಾಗ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಆ ಸಮುದ್ರ ದಡದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವಂಥ ಹಡಗನ್ನು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ ಅದರ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಹಡಗು ನನಗೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಂಗೆ ತೆಲುಗಿಲಿ ಕೆಟ್ಟಿದ ಅಂತಾನೆ. ಯಾಕೆ? ಈ ಹಡಗು ಎಷ್ಟೇ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿದರೆ ರಿಪೇರಿನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲ, ಅದರದ್ದು ಉಪಯೋಗವೂ ಇಲ್ಲ, ಎದಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಿ? ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಕು. ಆಯಿತು ಕೊಡ್ತೇನೆ ತಗೋ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೋ ಇಷ್ಟು ಚಲೋ ಕಮಿಷನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿ. ಅವಾಗ ಅವನಂತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಕದು ಅಂತ. ಆ ಹಡಗನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಆ ಹಡಗನ್ನು ಒಂದು ಆಫೀಸಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಡೀವ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಆಫೀಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಫೀಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಒಂದು ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ. ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪೇಪರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಲೋನ್ ಕೊಡಲ್ಲ ನನಗೆ, ಒಂದು ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂದರೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ನನಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಲೋನ್ ತೊಗೊಳ್ತಾನೆ. ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಚಲೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನ ಹತ್ರ ದೃಢತೆ, ಸಂಕಲ್ಪ, ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಛಲ ಇದ್ದರೆ ಅವ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಅದು ಶಂಕರ್ ಸರ್ ಅವರ ಡ್ರೀಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಬಸವರೆಡ್ಡಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಅವರು ಪಟ್ಟಂಥ ಪರಿಶ್ರಮ, ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವರು ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಶ್ರಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾನು ಈ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 15 ವರ್ಷಗಳ ಅನೇಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಬಟ್ ಸುಮಾರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟನೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಬಸವರೆಡ್ಡಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನ್ನೋದಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾತುರತೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಧ್ಯೇಯ ಏನಂದರೆ, ವಿ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಬಸವರೆಡ್ಡಿ, ವಿ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ನಾಟ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್, ವಿ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಬಸವರೆಡ್ಡಿ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಅವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಓವರಾಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಏಮ್ ವಾಟ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಯುನಿಟಿ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಗಳಂತ ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ ಸರ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಸನ್ಮುಖಿ ಶಶಿಕಲಾ ಮೇಡಮ್ರವರು,
ಅವರನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಕೂಡ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದಂಥದ್ದು. ಇವರ ಮುಖ್ಯ ಧ್ಯೇಯ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ದೊರೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಕಳಕಳಿಯ ಹಂಬಲ ಅವರದು. ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆನ್ನುವಂಥ ಹಂಬಲ ಅವರದಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಮಾತು ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪುಣ್ಯವಂತರು ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಶಿಕ್ಷಕ ಬಳಗದವರು ಏಕೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತ ಕಾಣಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪರಿವಾರ ಎಂದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣುವ ಈ ಇಬ್ಬರು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರ ಸುಖ ದುಃಖ ನಲಿವುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳ ಅಂದರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರನ್ನು ಕೊಡಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ವಿ ಆರ್ ದ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ದೆಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೈಜ ಚಿತ್ರಣ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೈಜ ಚಿತ್ರಣ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಳಗ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಎಲ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಆ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಧ್ಯೆ ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Actually, I was telling the standing ovation. I request all the parents and students to give the standing ovation to sir and madam. Please, ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಮತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿವನ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಪುಣ್ಯವಂತರು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅನದರ್ 2 minutes. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 minutes. ಸೈಲೆನ್ಸ್. ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ 2 minutes. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಪಡೆಯುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಪುಣ್ಯವಂತರು ಅಂತ ಏಕೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಏನಂತೇಳಿ, ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್? ಅಲ್ಲಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಅವ್ರು ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್, ವಾಟ್ ದ ಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ವಾಟ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ ಸರ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವರ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ರಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪಾಠ ಬೋಧನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪಾಠ ಬೋಧನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಹೇಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆಯೇ? ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆಯೇ? ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಳಕಳಿಯ ಮಾತುಗಳು ಅವರದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಡಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಅದೇನಂತಂದರೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿದರೆ, ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ಆದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಅವರು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಆ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟನೇ ವರ್ಡ್ನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂಥವ್ರು. ಅಂದರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ತಿಳಿತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನಗೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ದೇವರು ಆ ವರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಗೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಏನೋ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಏಕೆಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ ನೋಡಿರಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಭಾಳ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಂಚ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರೇನು, ಆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಊರಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಏನು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಏನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್, ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಶಶಿಕಲಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ಮೂರ್ತಿ, ಸದಾ ಹಸನ್ಮುಖಿ ಆದಂಥ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೀಟಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ದ್ಯಾಟ್ ರಿಯಲಿ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಆ ಮಾತು ಏನಂದರೆ,
ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪಡೆದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಯಾವ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪರಿಪಕ್ವವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಓದಲು ಬರೆಯಲು ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಓದಲು ಬರೆಯಲು LSRW ಆರ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಅವರ ಮಾತು ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಬಸವರೆಡ್ಡಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಇದನ್ನು ಆಕಾಶದ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸೋಣ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೇಳ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಸವರೆಡ್ಡಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯನೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ಒಂದು ನೀತಿನೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಸೈಡ್ ಕೂತಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಸೈಲೆನ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನ ಗಿಡ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ? ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ, ನಾನು ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಅರಳುತ್ತಿರುವಂಥ ಹೂಗಳು 1-2 ಇರಲ್ಲ. ಪಾಲಕರೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಹೌದೋ ಇಲ್ಲೋ? ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮಾರು ಆಗ್ತದೋ, ಒಂದು ಭಾಳಷ್ಟು ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೋ, ಭಾಳ ಆಗ್ತವೆ. ಆ ಹೂ ಅರಳುವ ಸಮಯ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೂ ಅರಳುವ ಸಮಯ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಆದ ನಂತರ ಅರಳ್ತದೆ. ಅರಳ ನಂತರ ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೂಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾವೆ. ಅರಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾವೆ. ಆ ಹೂಗಳು ಯಾರಂದರೆ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು, ನಾನು ಅನ್ನೋಂಥ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಹೂಗಳು. ನಾನು ಅನ್ನೋಂಥ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸನ್ನು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂಥ ಹೂಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿದಿರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹೂಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇಡಲ್ಲ ಅವರು, ಅದನ್ನು 2 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೂಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಕೇಶರಾಶಿಗೆ ಭಾಳ ಸುಂದರ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೂಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಏರಿಸೋಣ ಅಂತ ತೆಗೆದಿಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಇಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ? ಅದರಲ್ಲಿ 2ನೇ ಹಂತದ ಹೂ ಯಾವುದೋ ಅವರು ತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಡ್ಕೊತಾರೋ ಅದನ್ನು ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹಂತದವರೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಗೆ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮುಗಿತದ್ರ ಕೆಲಸ, ಹೌದೋ ಇಲ್ಲೋ? ಇನ್ನು 3ನೇ ಹಂತದ ಹೂ ಯಾವುದದು? ದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುವಂಥ ಹೂ, ಹೌದು? ಆ ಹೂವಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಏನಂದರೆ, ಅದನ್ನು ದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ಹೌದೋ ಇಲ್ಲೋ? ಆ ಹೂವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಾಗ ನಾವು ದೇವರ ಪಾದವನ್ನು ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ದೇವೇನೋ ಅನ್ನೋಂಥ ಕಲ್ಪನೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಿ ಆ ಹೂವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತೇವೆ. ಮರುದಿನ ಆ ಬಾಡಿದ ಹೂಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಒಗಿತೇವೇನೋ? ಇಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಗಿಡದ ಹತ್ರನೋ ಯಾವುದೋ ಸ್ವಚ್ಛ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೋ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬಿಡ್ತೇವೆ, ಹೌದು? ಈ ನಮ್ಮ ಬಸವರೆಡ್ಡಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಧ್ಯೇಯ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಹೋಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಾವು 3ನೇ ಹಂತದ ಹೂಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವಂಥ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. I request Srimati Megha Anchalkar ma'am to give the presidential note. Please ma'am. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದಗಳೇ ಹಾಗೂ ಬಸವರೆಡ್ಡಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ, ಪಾಲಕವೃಂದರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಹಾಗೂ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ? ವರ್ಷವಿಡೀ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಓದಿದ್ರು, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲೆ ಇದೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಏನು ಗುಣ ಇದೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೌಶಲ್ಯವಿದೆ, ಅದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ತುಂಬ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಮಾಡುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಇವಾಗ ಸರ್ ಹೂ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೂ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೂವಿಗೂ ಏನಿರ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸುಗಂಧ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದರ ರೂಪ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿನಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಇರುತ್ತದೆ. ದೈವದತ್ತವಾಗಿ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಬೇರೆಯಂಥ ಒಂದೊಂದು ಗುಣವನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಗುಣವನ್ನು ಅರಿತು ಯಾವ ಮಗು ಎದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನಿಪುಣವಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಜಾಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರಿತೋಷಿಕವನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಇದು ಹಬ್ಬ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಶಿಕ್ಷಣ ವೃತ್ತಿ, ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಈಗ ನಮ್ಮ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಿಂತ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಗುರುಮಾತೆಯರು, ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ತುಂಬ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಈ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಲ್ಲೂ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು. ಯಾಕೆ ಈ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ, ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ, ತ್ಯಾಗ ಭಾವ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ. ನಾ ಇದನ್ನು ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಹೆಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ತ್ಯಾಗ ಭಾವ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಗಂಡನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡಿ, ಈ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಈ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕು, ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸು ಕೂಡ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂತದವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರೆಯೋದು ನಮಗೆ ಗುರುಮಾತೆಯರು, ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ತುಂಬ ಬೇಗ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ತುಂಬ ಬೇಗ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಬೇಕು. ಇನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ 8th 9th ಅಥವಾ PU 1 2 ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಬರೀ ಹೇಳಿದರೆ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಸಾಲಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಒಂದು ಒರಟುತನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಿಂದ ಏನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಜುಕೇಷನ್ನು ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಮೇಡಮು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಸರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಒಂದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರು. ನಿನ್ನೆ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದರು, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅವ್ರ ತಾಯಿಯವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ, ದೇವ್ರ ಇದಾನ ಇಲ್ವಾ ಅಂಥೇಳಿ. ಆ ಹವ್ಯಾಸ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಅವರಿಗೆ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಕ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡು ಹೋತು. ಆವಾಗ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ಆದರೂ ಯಾರು, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು. ನಂತರ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು ಏನಂಥೇಳಿ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಲೆಸನ್ನಲ್ಲಿನೂ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫು ಒಂದೊಂದು ಲೈನು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೂ ಅಷ್ಟು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಎರಡು ನಡುವಿನ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಯಾವಾಗೂ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಲವು ಹೋಗಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಅಂತ ಹೋದರು. ಆವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಅವ್ರ ನಡುವೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೋಲ್ ನೈಟ್ ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ಅವರು, ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಅಂತರು, ನೀನು ಮಾತಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀಯ, ನಿನಗೆ ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಮಾತಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಾರ್ದು, ಹೇಳೋವಾಗ ಮೊದಲು ಪೂರ್ಣ ಆಲಿಸು, ನಾ ಹೇಳೋದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಕೇಳು, ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಅವರಿಗೆ, ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆವಾಗ ಇವರು ವಿವೇಕಾನಂದರು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಮುಂಚೆ ಕೇಳಿ ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಮರನೇ ದಿನ ಅವ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಆವಾಗ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಮೊದಲು ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಗುಡ್ ಲಿಸ್ನರ್. ಮುಂಚೆ ನಾವೇನಾಗಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಕೇಳುಗರು ಆಗಬೇಕು, ಗುಡ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಆದ ನಂತರನೇ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಪುಟದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ ಎರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕನ್ನ ಬಯಸಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಮೊದಲು ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ಆ ಥರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಪಾಲಕರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗುಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಆ ಗುಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಮಾತು ಹೇಳಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ದೇ ಈ ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆದಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೇಡಮು ಸರು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದರು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕ್ಲಬ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕರಾಟೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸನ್ನು ಕರೆಸ್ತೀವಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವು. ಈ ಕೋವಿಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾ ಬಯಸ್ತೀನಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸು ಕೂಡ ಇವಾಗಲೂ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಮುಂಬರುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಲಕರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವಿನಂತಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾರಿಗೂ ಇವಾಗ ಮಾತು ಕೇಳುವಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪಾಲಕರಿಗೆ 2 ಮಾತನ್ನು ಹೇಳೋಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು, ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಮೃದುವಾದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನನ್ನ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ, ಆದರೆ ಮಾತೃಭಾಷೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಭಾಷೆ. ನೀವು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಅದೇ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಅವ್ರ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಮೃದುವಾದ ಪೊಲೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. I take this pleasure to thank our chairman sir, Shri Shankar Basavareddy sir, Srimati Shashikala Basavareddy ma'am, Gadandamar sir, for giving such an honor to all the teachers and introducing us to all the audience, giving us this stage. Thank you.